गुड आफ्टरनून। एकाउंटनी अंदर 10मुं चैप्टर काचू सरवैयुं। काचा सरवैयामां स्वाध्यायना बधा दाखलाओ आपणे पूरा कर्या। उदाहरणमां अमुक उदाहरण बाकी छे तो आज एना पूरा कर नाखी। उदाहरणमां आवी जाओ। उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4। हवे आपणे एवुं कीधुं हतुं के काचा सरवैयानी जो बंने बाजुनो सरवाळो, काचा सरवैयानी बंने बाजुनो सरवाळो जो सरखो आवे तो आपणो जवाब साचो होय। आपणे एवुं कहीए भाई बे बाजुनो सरवाळो मळी जाय एटले आपणे एवुं मानी के दर वखते दाखलो साचो होय। पण दर वखते एवुं बनतुं नथी। घणी वखत केवुं थाय के तमारे बे बाजुनो टोटल मळी जाय पण तेम छतां तमारो दाखलो शुं होय, खोटो होय। केवी रीते एक समजावुं। गाणितिक दृष्टिए साचो है पण नियमोनी दृष्टिए दाखलो केवो बने, खोटो पण बने। आवुं पण बनी शके। जो हूँ तमने एक आपूं, एक आपणे उदाहरण जोईए। पहेला आवुं एक काचुं सरवैयुं छे मारी पासे, बराबर। काचुं सरवैयुं अहींया छे उधार बाकी, रकम, जमा बाकी, रकम, बराबर। अहींया आप्युं होय जमीन, मकान 20,000, पगार 10,000, मूडी 30,000, खरीदी 20,000, वेचाण 10,000, बीजू लई लीए हजी आपणे मजूरी 10,000। अहींया आपेलुं होय तमने लेणदार 40,000, मळेल कमीशन 20,000, पछी फर्निचर 30,000, फर्निचर 30,000, पछी हजी एक लई लई यंत्र 5,000 अने रोकड़ 5,000। टोटल करिए। आनो टोटल केटलो थाय? 30 ने 30 60, 60 ने 20 80 90 ने 1 लाख। आनो टोटल 1 लाख। चलो आनो टोटल करी जोई तो 60 60 ने 30 90 90 ने 1 लाख। हवे जो आ बे बाजुनो सरवाळो केवो थयो समजजो। हूँ जे कहेवा मांगू छुं आ बे बाजुनो सरवाळो केवो आव्यो? सरखो आव्यो। एटले गाणितिक दृष्टिए काचुं सरवैयुं साचुं छे। गाणितिक रीते केवुं छे? साचुं। पण नियमनी रीते आ काचुं सरवैयुं केवुं छे? खोटुं छे। सरवाळो बे मळी गयो तेम छतां आमां कई भूल छे? कोઈને लागे छे के आमां भूल छे? आ काचा सरवैयामां भूल होय एवुं लागे? सरवाळो तो मळी गयो, हालो सरवाळो मळी गयो तो आपणे एम के काचुं सरवैयुं साचुं छे। पण घणी वखत एवुं पण बने के सरवाळो बे बाजुनो मळी जाय तेम छतां एमां भूल होय। खबर छे कई भूल छे? कोई गोती दो। सौथी पहली भूल मूडी। मूडी हमेशा केवी आवे? मूडी केवी होय? जमा। ज्यारे आ मूडी क्या लिखी है? उधार। तो आ एक भूल छे। बीजी भूल, बीजू उधार बाजू में कोण? गुड। वेचाण। वेचाण ए केवुं आवे? जमा आवे। ए केवुं लख्युं है? उधार लख्युं है। आ बाजुनी साइड एवुं के भूल लागे? फर्निचर। फर्निचर शुं छे? मिलकत छे। फर्निचर मिलकत छे। उधार बाजू आवी जोईए। एनी जग्याए शेमां कर नाखी? जमा बाजू। एवी ज रीते यंत्र। यंत्र पण मिलकत छे, बिनचालू मिलकत। अने रोकड़ पण मिलकत छे। आ भूल छे। એટલે એનો મતલબ એવો ન હોય કે દર વખતે બે બાજુનો સરવાળો મળી જાય એટલે કાચું સરવૈયું સાચું જ હોય। એટલે ઘણી વખત એવું પણ બને કે બે બાજુનો સરવાળો સરખો હોય પણ ગાણિતિક રીતે આપણો
સૈદ્ધાંતિક રીતે નિયમોની રીતે આપણો જવાબ ખોટો પણ હોઈ શકે. તો આપણે ઉદાહરણ 4માં એવું જ જોવાનું છે કે એને એક કાચું સરવૈયું બનાવીને આપી દીધું આપણને, બરાબર. આપણે એને સુધારી અને સાચું કાચું સરવૈયું બનાવીને દેવાનું છે. પહેલાં એની ભૂલ ગોતવી હોય તો ભૂલ ગોતી નાખવાની, ન ગોતો તો ડાયરેક્ટ લખી દો તો પણ ચાલશે. ઉદાહરણ નંબર 4 જુઓ એટલે ખ્યાલ આવશે તમને. સૌથી પહેલાં છે ઉદાહરણ 4માં હિમાનીનું તારીખ 31/3/2000 પેજ નંબર 257 ઉપર છે, પેજ નંબર 257. ઉદાહરણ નંબર 4 હિમાનીનું તારીખ 31/3/2016ના રોજનું કાચું સરવૈયું નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવેલ છે. આ ખાતાના નિયમોની દ્રષ્ટિએ આ કાચું સરવૈયું સાચું છે કે નહીં તે નક્કી કરો. જો ભૂલ હોય તો સુધારેલું કાચું સરવૈયું બનાવો. એને આપણને કાચું સરવૈયું આપ્યું છે. જો એમાં બે બાજુનો ટોટલ કેવો છે? સરખો છે. અહીંયા 1,03,500, આ બાજુ કેટલો છે? 1,03,000. આટલી જ રકમ છે અહીંયા સુધી, 1,03,000 સુધીની. તો આ બે બાજુનો સરવાળો કેવો છે? સરખો છે. પણ અંદરનું સાચું છે કે ખોટું એ આપણે ચેક કરી જોઈએ. તો ઉધાર બાજુ જો વેપારીઓ એટલે લેણદાર ક્યાં આવવા જોઈએ? જમા આવવા જોઈએ. એટલે પહેલી જ ભૂલ અહીંયા છે. પહેલી ભૂલ ક્યાં છે? લેણદારમાં. પછી દેવી હુંડી, તો દેવી હુંડી લેણદાર આરે હંમેશા દેવી હુંડી હોય, એ પણ કેવી હોય? જમા હોય. તો એ પણ ભૂલ છે. વ્યાજ મળ્યું કમિશન, કોઈ પણ વસ્તુ મળેલ એ પણ જમા હોવી જોઈએ. તો જો વેપારીઓ ખોટું છે, દેવી હુંડી ખોટું છે, વ્યાજ મળ્યું ખોટું છે, મળેલ વટાવ ખોટું છે. આ ચારે ચાર પેલા રહ્યાની ખોટા જ છે. પછી યંત્ર સાચું છે, એમાં ના નહીં. માલનો સ્ટોક એ ઉધાર જ આવે, ખરીદી ઉધાર જ આવે, મજૂરી ઉધાર જ આવે. ખરીદ પરત કેવું થઈ જાય? જમા થઈ જાય. એટલે એ ખોટું છે. કમિશન મળ્યું એ જમા આવે, ડિવિડન્ડ મળ્યું જમા આવે. તો ટોટલ ઉધાર બાજુની સાઈડ 7 વસ્તુ જે નીચે જો તમને લખીને આપી છે, ઉધાર બાજુએ દર્શાવેલ જમા બાકી. આપણે દર્શાવવાની જરૂર નથી, આ કોષ્ટક બનાવવાની જરૂર છે નહીં, પણ સમજાવવા માટે આ 7 વસ્તુ ઉધાર બાજુ ખોટી લખી. ઉધાર બાજુ આ 7 વસ્તુ શું લખી છે? ખોટી લખી. જમા બાજુ શું ખોટું એ જોઈ. મૂડી જમા જ આવે, પગાર ઉધાર આવે, પગાર ખોટું. પગાર કઈ બાજુ આવે? ઉધાર બાજુ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એ જમા જ આવે, જવાબદારી છે, યાદ આવતું હોય તો. લેણદાર, દેવી હુંડી, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ, બરાબર. ગ્રાહક એટલે દેવાદાર, એ ઉધાર બાજુ આવે. આપેલ વટાવે ઉધાર આવે. વેચાણ જમા આવે, વેચાણ પરત કેવું હોય? ઉધાર હોય. અને ચૂકવેલું ભાડું પણ કેવું થાય? ઉધાર થાય. એટલે આટલી એની ભૂલ છે. એ ભૂલ આપણે સુધારીને ફરીથી નવું કાચું સરવૈયું બનાવવું પડશે. આ કોષ્ટક બનાવવાની જરૂર નથી, આપણે ખાલી સુધારેલું કાચું સરવૈયું બનાવવાનું છે. કોના ચોપડે? હિમાનીનું. તો શ્રી હિમાનીનું આપણે લખી શ્રી હિમાનીનું કઈ તારીખનું છે? તારીખ 31/3/2016. તારીખ 31/3/2016 ના રોજનું કાચું સરવૈયું, અથવા તમે એવી રીતે પણ લખી શકો સુધારેલું કાચું સરવૈયું. સુધારેલું તે અને કાચું તે, ખાલી તૈડા વગરનું. બરાબર, એવું રાખવાનું. આપણે લખી ઉધાર બાકી, પછી રકમ, જમા બાકી ને રકમ. બરાબર. પત્રક સ્વરૂપે બનાવવું પત્રક સ્વરૂપે, આવી રીતે ખાતા સ્વરૂપે બનાવત ખાતા. હવે જ્યાં સાચું આવે છે ને એ મૂકતા જઈએ આપણે. પહેલી વસ્તુ લેણદાર ક્યાં આવે? વિચારો. લેણદાર જવાબદારી છે, કઈ બાજુ આવે? જમા બાજુ. લેણદાર, અથવા તેનું બીજું નામ છે વેપારીઓ. બીજું નામ શું છે એનું? વેપારીઓ. કેટલા છે? 10,000. પછી દેવી હુંડી પણ કેવી હોય? જમા હોય. દેવી હુંડી લેણદાર આવે હંમેશા દેવી હુંડી હોય, યાદ રાખવું. 9,000. પછી વ્યાજ મળ્યું એ પણ જમા બાજુ આવે, વ્યાજ મળ્યું. પછી વ્યાજ મળ્યું કેટલું છે? 6,000. એના પછી મળેલ વટાવ એ પણ જમા આવે, મળેલ વટાવ
750 પછી यंत्र क्या आवशे यंत्र शू है मिलकत है तो क्या आवशे उधार बाजू यंत्र केटला है 10,500 यंत्र 10,500 मालनो स्टॉक कई बाजू आवे उधार बाजू मालनो स्टॉक केटलो छे 15,000 पछी खरीदी केवी होय उधार खरीदी केटली 35,000 पछी मजूरी केवी होय उधार केटली 4500 पछी खरीद परत जो खरीदी उधार होय तो खरीद परत केवुं होय जमा होय तो अहींया लखवुं पड़े खरीद परत केटलुं 350 पछी कमीशन मळ्युं जमा होय तो कमीशन मळ्युं केटलुं कमीशन मळ्युं 7,000 पछी डिविडंड मळ्युं तो ए पण जमा बाजू डिविडंड मळ्युं केटलुं 2,000 बराबर आ उधार बाजूनुं कर्युं उधार बाजूमां खाली 4 ज उधार आवती हती आ बधी जमा एंट्री हती एने उधारमां लखी नाखी त्यां एनी भूल हती जमा बाजूमां जोवी तो सौथी पहेला वात छे मूडी तो मूडी केवी होय जमा ज होय तो मूडी जमा लखी नाखी बराबर छे मूडी जमा केटली 25,000 पछी पगार तो पगार केवो आवे उधार आवे पगार केटलो पगार 5,000 पछी बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक ओवरड्राफ्ट जमा होय बैंक ओवरड्राफ्ट चालू जवाबदारी है अपनी बैंक ओवरड्राफ्ट बराबर बैंक में आपणुं माइनस में बेलेंस बोलतुं होय बैंक ओवरड्राफ्ट केटलानो 10,000 नो पछी बैंक ओवरड्राफ्ट आवी गयुं देवादार एनुं बीजुं नाम छे ग्राहक चालू मिलकत कहेवाय केटला छे देवादार 20,000 पछी आपेल वटाव उधार केटलो आपेलो वटाव 250 पछी वेचाण केवुं होय हमेशा जमा वेचाण 30,000 पछी वेचाण जमा पण वेचाण परत उधार होय वेचाण परत 4250 अने चूकवेलुं भाडुं ए पण उधार होय चूकवेल भाडुं केटलुं 9,000 आनो शुं कर नाखवानो सरवाळो हवे आपणे चेक करी तो आ बे बाजुनो सरवाळो साचो छे के खोटो जोई लई शुं आवे बे बाजुनो सरवाळो पहेला 10,500 मारी हारवार केल्क्युलेटर में करता जाओ 10,500 15,000 35,000 4500 5,000 20,000 250 4250 અને 9,000 કેટલા આવે 10 35 00 आ बाजू चेक करी 10,000 9,000 6,000 750 37 50 7,000 2,000 25,000 10,000 અને 30,000 10 35 00 હવે 10 35 00 સરવાળો સાચો શું કામ કારણ કે આપણે જોઈ લીધું ભાઈ ખાતાના નિયમોની દ્રષ્ટિએ આ બધું કેવું છે સાચું છે આટલું ઉધાર જ આવે ને આ વસ્તુ શું આવે જમા જ આવે બરાબર આ રીતે આપણે કરવાનું છે ઉદાહરણ નંબર 4 1
એના પછી હવે ઉદાહરણ નંબર 5 ઉદાહરણ નંબર 5 બરાબર. એમાં પણ જે પણ ભૂલ હોય એ આપણે સુધારી અને ગણવાની છે. આપણી માટે છેલ્લું ઉદાહરણ આ ચેપ્ટરનું ઉદાહરણ નંબર 5. એમાં જો કઈ વસ્તુ ઉધાર થશે, કયું જમા થશે, એક વખત ખાલી નજર નાખો તમારી રીતે. શ્રી અતુલના 31/3/2016 કાચા સરવૈયાની બંને બાજુના સરવાળા સરખા થતા નથી, તો ભૂલો શોધી સુધારેલું કાચું સરવૈયું તૈયાર કરો. બરાબર. આમાં તો સરવાળો સાચો નથી થતો, તો જે પણ ભૂલ હોય શોધીને આપણે ફરીથી કાચું સરવૈયું બનાવવાનું છે. જોઈ લઈ. કોનું છે? શ્રી અતુલનું ઉદાહરણ નંબર 5. શ્રી અતુલનું તારીખ 31/3/2016 રોજનું કાચું સરવૈયું. જોતા જઈએ આપણે જે ભૂલ હશે, બરાબર, એ રીતે આપણે લખતા જઈશું. સૌથી પહેલી વાત, શરૂઆતનો સ્ટોક ઘણી બધી વખત આવી ગયો, હવે તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. શરૂઆતનો સ્ટોક ક્યાં આવે? શરૂઆતનો સ્ટોક ક્યાં આવે? ઉધાર બાજુ. શરૂઆતનો સ્ટોક. આખર સ્ટોક હોય તો ન લખાય, શરૂઆતનો સ્ટોક હોય તો લખવો પડે. શરૂઆતનો સ્ટોક ઉધાર બાજુ આવે 22,500. ગાલખાત અનામત, કોઈ પણ અનામત હોય કે જોગવાઈ હોય, યાદ કરો ઓલું લખાયું હતું એમાં, કોઈ પણ અનામત હોય તો એને કઈ બાજુ લખવી પડે? જમા બાજુ લખવી પડે. કઈ બાજુ લખવી પડે? જમા બાજુ. તો ગાલખાત અનામત કેટલી લખું? 2400. પછી રોકાણોનું વ્યાજ. હવે રોકાણોનું વ્યાજ તમે ક્યાંક રોકાણ કર્યું, મગજમાં વિચારો તો તમે ક્યાંક રોકાણ કર્યું, એના ઉપર તમને વ્યાજ મળે કે ચૂકવવાનું હોય? તમે ક્યાંક રોકાણ કર્યું, 500 રૂપિયા, 5000 રૂપિયા, 5 લાખ રૂપિયા રોક્યા, એમાંથી તમને વ્યાજ મળે કે તમે ચૂકવો? રોકાણ કર્યું હોય તો એના ઉપર વ્યાજ આપણને શું થાય? મળે. અને મળેલું વ્યાજ એ તમારી માટે શું થાય? જમા થાય. તો આ જમા બાજુ આવે રોકાણોનું વ્યાજ. રોકાણનું વ્યાજ કેટલું? 900 રૂપિયા. પછી ખરીદી હંમેશા કેવી હોય? ઉધાર હોય. તો અહીંયા લખી નાખી ખરીદી, કંઈ વાંધો નહીં. કેટલી છે ખરીદીમાં? 2,25,000. તો 2,25,000. પછી પગાર પણ કેવું હોય? ઉધાર હોય. તો અહીંયા લખી નાખી પગાર. કેટલો છે પગાર? 25,500. પછી જાવક માલનું ગાડા ભાડું. કોઈ પણ ગાડા ભાડું હોય, આવક હોય કે જાવક હોય, બંને ઉધાર જ આવે. તો અહીંયા જાવક માલનું ગાડા ભાડું. જાવક માલનું ગાડા ભાડું કેટલું? 7350. પછી ખરીદ માલ પરત. ખરીદી ઉધાર. હવે તો મગજમાં બેહી ગયું હોય. ખરીદી કેવી? ઉધાર. તો ખરીદી ઉધાર, તો ખરીદ પરત જમા. અહીં લખાય ખરીદ પરત. અત્યારે આપણે ઉધારમાં જે જમા લખી છે એ બધું ખોટું છે. આ બધું એને ખોટું લખ્યું, એ આપણે જમા બાજુ સુધારીને લખી. બરાબર. તો ખરીદ માલ પરત
050 બરાબર. પછી મોટર કાર એટલે વાહનો, મિલકત છે, બિન ચાલુ મિલકત કહેવાય. ઉધાર બાજુ મોટર કાર કેટલી છે? 24,000. મજૂરી 67,50. તાર ટપાલ કેટલું છે? તાર ટપાલ 600 રૂપિયા. પછી ઉપાડ કેવું આવે? ઉધાર. યાદ કરો, મૂડી જમા, ઉપાડ ઉધાર. ઉપાડ કેટલો છે? 6,000. પછી રોકડ શિલક, તો રોકડ શિલક એ કેવી આવે? ઉધાર જ આવે, ચાલુ મિલકત થાય. રોકડ શિલક ચાલુ મિલકત છે આપણી માટે, 1,500. પછી દેવી ઊંડી. વિચારો, દેવી ઊંડી ક્યાં આવે? હમણાંની પહેલાંના દાખલામાં જ આવ્યું. દેવી ઊંડી ક્યાં આવે? જમા બાજુ આવે. લેણદાર ને દેવી ઊંડી બે શું છે? દેવી ઊંડી શું છે? ચાલુ મિલકત કે ચાલુ જવાબદારી? ચાલુ જવાબદારી. મેં તમને પહેલાંય કીધું, જો શીખવું હોય તો એની માટે મિલકતનો ચાર્ટ આવડવો જોઈએ. હજી કહું છું, આગળ ભણવું હોય તો મિલકતનો ચાર્ટ શીખજો, પાકો કરજો. ઊંઘમાંથી કોઈ ઉઠાડીને કે રોકડ શિલક, તો એ ચાલુ મિલકતમાં જ આવે. જેથી આટલું આવડી જશે તેથી એકાઉન્ટ જે છે એ ઘણું ઇઝી બની જશે. બરાબર. મિલકતનો ચાર્ટ તમને આવડવો જોઈએ. તમને એ જ નથી ખબર દેવી ઊંડી શું છે. હાલો, મિલકત છે કે જવાબદારી, તો શું કરવાનું? તમને એટલી ખબર છે કે મિલકત ઉધાર થાય, જવાબદારી જમા થાય. અને દેવી ઊંડી મિલકત છે કે જવાબદારી પહેલાં ખબર પડવી જોઈએ ને. એટલે જેટલી વખત લખી શકો એટલી વખત લખીને ટ્રાય કરવાનું, મોઢે પાકું કરવાનું. ચાલુ મિલકત અને ચાલુ જવાબદારી આ તો ખાસ પાકી કરવાની. દેવી ઊંડી ચાલુ જવાબદારી છે. જવાબદારી હોય તો જમા બાજુ આવે. દેવી ઊંડી થોડીક આળસ મૂકી અને થોડીક વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો મિલકત અને જવાબદારીનો, બહુ ફાયદો થઈ જશે તમને. દેવી ઊંડી 97,50. પછી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એ પણ જમા બાજુ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એ પણ શું છે? ચાલુ જવાબદારી જ છે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેટલી છે? 12,000. પછી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આવી ગયું. પરચુરણ ખર્ચ શું આવે? ઉધાર બાજુ પરચુરણ ખર્ચ કેટલો છે? પરચુરણ ખર્ચ 13,050. પછી પરચુરણ ખર્ચ આવી ગયું. લેણદાર શું હોય? ચાલુ જવાબદારી છે તો જમા બાજુ લેણદાર કેટલા? 45,000. બધું ખોટું જ લખ્યું છે. ગાલખાત નુકસાન છે. ગાલખાત નુકસાન હોય તો ઉધાર, ઓલામાં જ લખાયું હતું, યાદ હોય તો. ગાલખાત ઉધાર. ગાલખાત શું છે એ તો ખબર છે ને હવે? ગાલખાત કોને કહેવાય? ગાલખાત ખબર છે કોઈને? ગાલખાત કોને કહેવાય? ન આવડતું હોય ને તો કાયદેસર કોમર્સ મૂકી દેવાય, ન ભણાય. ગાલખાતમાં ખબર ન પડતી હોય ને, ખાલી ભલે આમ વ્યાખ્યા ન આવડે પણ ગાલખાતમાં ખબર ન પડતી હોય તો કોમર્સ મૂકી દેવાય. ગાલખાત એટલે કોઈ રકમ જે છે તમે ઉધાર વેચાણ કર્યું છે અથવા તો કોઈ વ્યક્તિને ઉછીના નાણાં આપ્યા હોય અને હવે રકમ તમારી પાસે મળી શકે તેમ ન હોય, તમને એવું થઈ ગયું કે હવે નહીં જ મળે, ત્યારે એ રકમ જે છે એ માંડી વાળવામાં આવે, એને આપણે શું કહીએ છીએ? ગાલખાત કહી. હવે પૈસા પાછા મળવાના નથી, ભૂલી જજો એવું કહે ત્યારે એને શું કહેવાય? ગાલખાત કહેવાય. પછી વીમા પ્રીમિયમ એ ઉધાર. વીમા પ્રીમિયમ ખર્ચ છે આપણો. વીમો લીધો હોય એની માટે પ્રીમિયમ ભરી તે આપણી માટે ખર્ચ કહેવાય. કેટલું છે? 6120. પછી બેંક લોન કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી લીધેલી લોન હોય અથવા બેંકની લોન હોય તો એ તમારી બિનચાલુ જવાબદારી છે. લીધેલી લોન જમા બાજુ આવે 36,000ની. પછી જાહેરાત ખર્ચ, તો જાહેરાત ખર્ચ ઉધાર બાજુ. જાહેરાત ખર્ચ કોઈ પણ ખર્ચ હોય કે નુકસાન હોય ઉધાર જ આવે 7500.
પછી જમીન મકાન મિલકત છે, તો જમીન મકાન 45,000. બરાબર. આ ઉધાર બાજુનું આપણે શોર્ટ આઉટ કર્યું કે આટલું ઉધાર આવતું હતું ને આટલું બધી વસ્તુ શું હતી, જમા. એને કેમાં નાખી દીધી હતી? ઉધારમાં. હવે જમા બાજુનું ચેક કરી. એમાં વેચાણ, તો વેચાણ જમા જ આવે. વેચાણ ક્યાં આવે? જમા બાજુ. કેટલા? 3,75,000. એ બરાબર છે. રોકાણ એ તમારી માટે મિલકત છે. રોકાણ ખબર હું કોષ્ટક બનાવ્યું તેમાં મેં અલગથી લખ્યું હતું રોકાણ સરકારી જામીનગીરી હોય કે રોકાણ હોય, એ ઉધાર બાજુ આવે. રોકાણનું વ્યાજ જમા, પણ રોકાણ જે છે એ ઉધાર આવે. કેટલા રૂપિયાના રોકાણ છે? 15,000ના. વેચાણ માલ પરત, તો પહેલાં વિચારાય વેચાણ કેવું? જમા. વેચાણ જમા, તો વેચાણ પરત ઉધાર થાય. વેચાણ માલ પરત કેટલું? વેચાણ માલ પરત 25,500. પછી મૂડી કેવી હોય? જમા. કેટલી મૂડી? 42,000. પછી લેણી ઊંડી ઉધાર હોય, ચાલુ મિલકત. દેવાદારને લેણી ઊંડી બે. લેણી ઊંડી કેટલી? લેણી ઊંડી 19,500. દેવાદારે ઉધાર. દેવાદાર કેટલાના? 75,000. પછી મળેલ ભાડું. મળેલું કોઈ પણ વસ્તુ જમા બાજુ જ હોય. મળેલ ભાડું કેટલું? 10,50. પછી લોન પર વ્યાજ. હવે લોન પર વ્યાજ, જો લીધેલી લોન બરાબર એ જમા છે, જવાબદારી. લોન ઉપરનું વ્યાજ આપણે ચૂકવવું પડે કે બેંકવાળા આપણને આપે? લોન લીધી હોય તેનું વ્યાજ આપણે ચૂકવવું પડે કે મળે? લીધેલી લોન હોય એનું વ્યાજ આપણે ચૂકવવું પડે. ચૂકવવું જ પડે ને, થોડુંક આપણું ઘરનું છે, ચૂકવવું પડે. ચૂકવેલ હોય તો એ કઈ બાજુ હોય? ઉધાર બાજુ. તો અહીંયા લોન ઉપરનું વ્યાજ ખર્ચ છે આપણી માટે. લોન પર વ્યાજ કેટલું? લોન પર વ્યાજ 10,80. પછી મળેલ વટાવ. મળેલ વસ્તુ હંમેશા જમા બાજુ જ તે. મળેલ વટાવ કેટલો? 22,50. અને છેલ્લે આવક માલનું ગાડા ભાડું. કોઈ પણ ગાડા ભાડું હોય એ ઉધાર બાજુ જ હોય, તો આવક માલનું ગાડા ભાડું કેટલું છે? 10,500. કરી આનો ટોટલ હવે આપણે કરી જોઈ. કેટલો થશે? 22,500, 2,25, 25,500, 73,50, 24,000, 67,50, 600, 6,000, 1,500, 13,050, 49,50, 61,20, 75,00, 45,000, 15,000, 25,500, 19,500, 75,000, 10,80, 10,500. એક યાદ રાખજો, આની અંદર તમારે ખાસ જેટલી તમારી કેલ્ક્યુલેટરની સ્પીડ હશે બરાબર એટલો જ તમને ફાયદો થશે. એ ખાસ એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવી. ₹22,500 જોઈ. 22,500, 2,25, 2,25,000, 25,500, 73,50, 24,000, 67,50, 600, 6,000, 1,500, 13, 0,50, 49,50, 61,20, 75,00, 45,000, 15,000, 25,500, 19,500, 75,000, 10,80 અને 10,500. 5,39,400 કેટલું આવશે ટોટલ? 5,39,400. ચેક કરી જોજો.
આ બાજુ જોઈ 2400 900 13 0 50 97 50 12000 45,000 36,000 3,75,000 42,000 10 50 અને 22 50 કેટલું થઈ જાય 5,39,400 બરાબર આ રીતે તમારું થાય એક મિનિટ સ્ટોપમાં એક સ્વાધ્યાયના MCQ છે 5 એક MCQ સોલ્વ કરી લઈએ એટલે આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય 5 MCQ છે હારવાર સોલ્વ કરી લઈ કાચું સરવૈયું કયા તબક્કા પછી તૈયાર કરવામાં પેજ નંબર 260 ઉપર 5 MCQ છે કાચું સરવૈયું કયા તબક્કા પછી તૈયાર થાય કાચું સરવૈયું હિસાબી પદ્ધતિની પ્રક્રિયા હોય એમાં કાચું સરવૈયું જે છે એ કયા તબક્કા પછી આવે તો વાઉચર પછી વ્યવહારોની ઓળખ આમનોંધ અથવા પેટાનોંધ ખાતા વહીમાં ખતવણી કાચું સરવૈયું તો કાચું સરવૈયું કોના પહેલાં આવે ખાતા વહીમાં ખતવણી પહેલાં આવે કાચું સરવૈયાના આધારે કઈ બાબત તૈયાર કરવામાં આવે છે કાચા સરવૈયા ઉપરથી શું તૈયાર કરવામાં આવે તો વાર્ષિક હિસાબો બનાવાય શું બનાવાય છેલ્લું સ્ટેપ કાચા સરવૈયા પછીનું સ્ટેપ કયું વાર્ષિક હિસાબ કાચા સરવૈયામાં કેટલા સમયના ખાતા હોય છે જનરલી 1 વર્ષના હોય કાચા સરવૈયામાં જે ખાતા હોય છે એ કેટલા વર્ષના હોય છે 1 વર્ષના હોય કાચું સરવૈયું કઈ કઈ રીતે તૈયાર થાય તો પત્રક સ્વરૂપે તૈયાર થાય ખાતા સ્વરૂપે તૈયાર થાય અન્ય ગમે તે રીતે અથવા તો બે રીતે તૈયાર થાય ખાતા સ્વરૂપે બનાવવું હોય તો ખાતા સ્વરૂપે બને પત્રક સ્વરૂપે બનાવવું હોય તો પત્રક સ્વરૂપે એટલે જવાબ કયો આવે ડ અ અથવા બ ગાણિતિક દ્રષ્ટિએ કાચું સરવૈયું સાચું એટલે બંને બાજુનો સરવાળો કેવો થાય સરખો તો એને ગાણિતિક દ્રષ્ટિએ સાચું કહેવાય બંને બાજુનો સરવાળો સાચો હોય એ કયો સરખો હોય કયો જવાબ ક બરાબર આટલી વસ્તુ છે